میرے پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آئے ہیں کہ شاید آپ نے اس واقعہ کو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ لیکن واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ کریں گے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ بڑا ہی پرہیزگار تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس کے خوبصورتی کی مثال اتنی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو ایسے وقت میں وہ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کے پاس گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنے دل آزاری کی اور خوب رویا۔ یعنی وہ اس قدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ مسافر جب مدینہ منورہ آیا تو وہاں سے اس کا جانے کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں اس نے مدینہ منورہ میں رہنے کا ارادہ کر لیا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں ہی رہنے لگا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی عبادت کو دیکھتے، اس کی محبت کو دیکھتے تو بڑا تعجب ہوتے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی شخص کے پاس گیا اور جا کر یہ بات کہنے لگی کہ جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو، میں بہت ہی زیادہ اس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مسافر ہو۔ ایسے وقت میں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو تم مجھے ضرور بتانا۔ میرے پیارے دوستو، وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا، جس خدا کو تم مانتے ہو اس خدا کو میں بھی مانتا ہوں، اور وہی جات دینے والی ہے اور تم بھی اسی کے محتاج ہو، تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی عبادت سے بڑے متاثر تھے۔ میرے دوستو، پھر کچھ ہی دنوں کے بعد حج کا زمانہ آیا اور ایسے وقت میں مدینے والے جو تھے وہ سبھی کے سبھی حج کی ادائیگی کرنے کے لیے مکہ شریف روانہ ہونے والے تھے، اور ان میں سے یہ جو شخص تھا یہ بھی تیار ہو گیا اور یہ بھی قافلے والوں کے ساتھ ہو لیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو دیکھا کہ وہ جو شخص ہے وہ بھی حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ قافلے والوں کے پاس آئے اور آ کر یہ بات کہنے لگی کہ یہ جو شخص ہے یہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، تم سبھی قافلے والے جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنا۔ یہ بات سننے کے بعد قافلے والے جو تھے وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گئے، کیونکہ قافلے والے بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جو شخص تھا یہ بڑا ہی پرہیزگار شخص تھا اور بڑا ہی نیک ہے اور اس کے من میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ابھی منزل روا دوا تھی، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اسی قافلے میں سے ایک عورت تھی جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھی، اور اس عورت کی جو نظر تھی وہ شخص پر پڑنے لگی، اور دھیرے دھیرے کر کے وہ جو عورت تھی وہ اس شخص کے خوبصورتی کی قائل ہونے لگی۔ اور ایسے وقت میں جب بھی قافلے لوگ کہیں پر بھی رک جاتا تو وہ قافلے والے کے ساتھ اپنا خیمہ نہیں لگاتی تھی، یعنی اسی شخص کے قریب اپنا خیمہ لگاتی ہے، اور وہ جو شخص تھا وہ جہاں پر بھی رکتا ایسے وقت میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگتا، اور اسی چیز کا بہانہ مار کر وہ جو عورت اسی شخص کے قریب جا کر بیٹھ جاتی اور اس کی تلاوت کو سننے لگتی۔ میرے دوستو، دھیرے دھیرے کر کے وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ اس شخص کے قریب آنے لگی، اور جب اس عورت سے برداشت نہیں ہوا تو فوراً ہی وہ اس شخص سے یہ بات کہنے لگی کہ
کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کا ارادہ کرتی ہوں، اور اگر تم نے اس چیز سے انکار کر دیا تو ایسے وقت میں تمہارے اوپر غلط الزام لگا دوں گی اور تمہیں پھنسا دوں گی، اور ویسے بھی لوگ عورتوں کی باتوں پر جلد یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص تھا وہ فوراً ہی یہ بات بولنے لگا کہ اللہ کا خوف کرو، کس طرح کی تم باتیں کر رہی ہو، اب حج کی ادائیگی کے لیے تم جا رہی ہو اور ایسے وقت میں تم اس طرح کی بات کر رہی ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان سب چیزوں سے باہر آ جاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تمہارے حج کو قبول کر لے۔ لیکن دوستو، جو عورت تھی وہ کسی بھی حد تک ماننے کو تیار نہیں تھی، اور وہ ایسے وقت میں جب اس شخص نے گناہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس عورت کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا، اور جب یہ شخص سونے کے لیے چلا گیا تو ایسے وقت میں جو عورت تھی وہ ایک اشرفیوں کی تھیلی لے کر آئی اور اسی شخص کے سامان کے ساتھ اس کے تھیلی میں جا کر رکھ دیا اور چپ چاپ اپنی جگہ پر لوٹ آئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ شور مچانے لگی اور یہ بات کہنے لگی کہ میرے پاس کچھ سونے کی اشرفی تھی جو کہ میں نے حج کی ادائیگی کے لیے رکھی تھی، اور میرے پاس صرف اتنا ہی تھا، اب میں کیا کروں گی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یہ بات سننے کے بعد سارے قافلے والے جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور فوراً ہی یہ بات کہنے لگے، اگر کسی قافلے والوں نے لیا ہوگا تو ہم اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں جتنے بھی قافلے والے تھے ان سبھی کی تلاشی لی گئی، لیکن کسی کے پاس بھی یہ اشرفیوں کی تھیلی نہیں ملی۔ دوستو، جتنے بھی قافلے والے تھے وہ اس عورت کے پاس آئی اور آ کر بولنے لگی کہ تمام جتنے بھی قافلے والے تھے ہم نے سبھی کی تلاشی لی، لیکن تمہاری اشرفیوں کی تھیلی نہیں ملی ہے، کہ ایسے وقت میں صرف اور صرف ایک ہی شخص بچ جاتا ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایسے وقت میں ہم اس کے اوپر یہ شک بھی کرے تو یہ بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن دوستو، جو عورت یہ بات کہنے لگی کہ دنیا کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اچھا بن کر دکھاتا ہو، لیکن کون جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، ایسے وقت میں اس کی بھی تلاشی لینی چاہیے۔ دوستو، سارے قافلے والے جو تھے وہ اسی شخص کے پاس گئے اور جا کر یہ بات کہنے لگی کہ ہم نے تمام لوگوں کی تلاشی لے لی، ویسے تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم تمہاری تلاشی لے کیونکہ ہم تمہارے اوپر یقین ہے، لیکن یہ جو عورت ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہی ہے، ایسے وقت میں تو تمہاری تلاشی لینی پڑے گی۔ وہ جو شخص ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو چوری نہیں کی تھی تو اس لیے وہ خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی قافلے والوں اس شخص کے سامان میں اشرفیوں کی تلاشی لیتے ہیں تبھی اچانک اشرفیوں کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ وہ جو عورت ہوتی ہے وہ فوراً ہی یہ بات بولتی ہے کہ دیکھا، میں نے جو کہا تھا وہی ہوا، یعنی وہ جو شخص ہے وہ اوپر سے دکھاوا کرتا ہے اور اللہ والا بنتا ہے، لیکن اصل میں یہ چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ظلم کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ بات سننے کے بعد تمام قافلے والے جو تھے وہ سبھی کے سبھی اس شخص کے اوپر وار کرنے لگے اور سبھی کے سبھی نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو گیا۔ لیکن ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ لیکن جب قافلے والوں کو یہ چیز کا یقین ہو گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے دکھاوا کرتا ہے، تو ایسے وقت میں اس شخص کو زنجیروں سے بندھا گیا۔ وہ شخص پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی تھا اور وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ اس کے بعد قافلے والے جو تھے وہ مکے کی طرف روا دوا ہوئی، یعنی حج کی ادائیگی کے لیے۔ لیکن تبھی وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ آپ لوگ بھی حج کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور میرا بھی یہی ارادہ تھا، میں بھی حج کرنے کے لیے جاؤں۔ ایسے وقت میں آپ میری زنجیروں کو کھول دیجئے اور میں حج کی ادائیگی کرنے کے بعد
दोबारा आप जहाँ बोलेंगे वहाँ लौट आऊंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। लेकिन काफिले वाले जो थे वो इस बात के ऊपर किसी भी हद तक राजी होने को तैयार नहीं थे, और उनमें से जो कुछ लोग थे वो ये बात कहने लगी कि हो सकता है कि तुम्हारी जंजीर खुलने के बाद तुम हज का बहाना बोलकर यहाँ से फरार हो जाओ और तुम दोबारा लौट ना आओ। लेकिन कुछ लोग जो थे वो ये बात कह रहे थे कि हाँ, ये जो शख्स है वो हज की अदायगी करने के लिए आया था, ऐसे वक्त में उसको एक मौका देना चाहिए और हो सकता है कि वो वापस लौट भी आ जाए। तो मेरे दोस्तों, जब सारे काफिलों वाले एक दूसरे से बात करने लगे तो वैसे वक्त में उन्होंने फैसला किया कि हमें उस शख्स को एक मौका देना ही चाहिए। उसके बाद उस शख्स की जंजीरों को खोल दिया गया और उसे ये बात कह दी गई कि फलां जगह पर तुम हमें आकर मिल जाना, अगर तुम लौट कर नहीं आया तब भी हम जाकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा किया था लेकिन तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, वो जो शख्स था वो चुपचाप हज की अदायगी करने चला गया। आप सभी को बता दूं, मक्का शरीफ पहुंचने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा रोता है और गिड़गिड़ाता है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि या अल्लाह, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसे वक्त में तू मेरी हिफाजत फरमा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब दिल से कोई बात निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकतों परवाज मगर रखती है। आप सभी को बता दूं, उस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और फौरन ही उसकी दुआ कबूल हो गई और फौरन ही वो जो शख्स था वो हज की अदायगी करने के बाद उसी मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसे कहा गया था। जब लोगों ने उस शख्स को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि ऐसे वक्त में तो लोग यहाँ से भाग जाया करते हैं, कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है और इस बात से हम बहुत ज्यादा खुश हैं और ऐसे वक्त में तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधेंगे। दोस्तों, फिर काफिला जो था वो मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया, लेकिन तभी कुछ ही दूर चले थे कि तभी अचानक उस औरत के पास जितने मालो दौलत थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी और मदीने मुनव्वरा पहुंचने के लिए उसको कुछ ना कुछ माल की जरूरत थी। और जब उसने काफिले वालों से पता किया तो काफिले वालों के पास भी बहुत ही कम मालो दौलत थी। तो इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी कि मैं मदीना मुनव्वरा कैसे पहुंचूंगी। तो तभी उसके जहन में ये ख्याल आया कि जब किसी जगह पर काफिला रुकेगा तो ऐसे वक्त में किसी गांव के अंदर जाकर मैं मदद मांगूंगी, हो सकता है कि कोई मेरी मदद कर दे। आप सभी को बता दो कि सफर के दौरान एक जगह पर काफिला रुका और ऐसे वक्त में मौका पाते ही वो जो औरत थी वो एक गांव के अंदर पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद वो लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में एक शख्स नजर आया और वो ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों मांगने के लिए आती। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वो औरत फौरन ही ये बात कहने लगती कि मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगी और इंशाअल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा। तो ये बात सुनते ही वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि अल्लाह ताला जो मुझे अजर देगा वो कयामत के दिन देगा, लेकिन मुझे कुछ हिस्सा आज और अभी ही चाहिए। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो ये बात बोलने लगी कि भला तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहता हूँ। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो पहले तो इनकार करने लगी, लेकिन जब उनको जरूरत महसूस हुई कि मुझे बहुत ही ज्यादा माल की जरूरत है तो वो फौरन ही इस बात पर राजी हो गई और फिर उस औरत ने उस शख्स के साथ गुनाह किया और बदले में उस शख्स ने उसे उजरत के तौर पर माल दिया और उसे रवाना कर दिया। आप सभी को बता दूं, ये जो औरत थी
अपने काफिले वालों के साथ रवा दवा हो गई। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वो एक जगह पर तन्हा बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक फकीर आया और आकर ये बात कहने लगा कि क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि तुम माँ बनने वाली हो। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गई और वो ये बात कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फौरन ही वो जो फकीर था वो ये बात कहने लगा कि फलां शख्स के साथ तुमने गुनाह किया था और ये उसी की औलाद है। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। तो फौरन ही वो फकीर था वो ये बात कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो शख्स है जिसके ऊपर तुमने इल्जाम लगाया था चोरी का, उसके ऊपर भी ये इल्जाम लगा दो, इससे तुम बच जाओगी। तो दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो जो औरत होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। काफिले में जाने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये बात कहती है कि ये जो शख्स है जो नेक बनने का दावा करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, इसने मेरे साथ गुनाह किया है, जबरदस्ती की है, जिसकी वजह से आज मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने ये बात इसलिए जाहिर नहीं की थी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन आज मुझे ये बात मालूम पड़ी है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे वक्त में मुझसे ये बात छुपी नहीं और ये बात मैंने काफिले वालों को बता दी। तो ये बात सुनते ही काफिले वाले जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और फौरन ही गुस्से में आने के बाद उस शख्स के ऊपर गुस्सा उतारने लगे। आप सभी को बता दूं वो शख्स जो था वो बहुत ही ज्यादा पहले से ही जख्मी था, लेकिन जब दूसरी मर्तबा उसके ऊपर वार किया तो और ज्यादा जख्मी हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसको अल्लाह की जात पर यकीन था। आप सभी को बता दूं काफिला वाले दिल ही दिल में ये सोचते हुए जा रहे थे कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इसकी कितनी ज्यादा इज्जत करते थे, कितनी इसको नेक समझते थे, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा गलत इंसान निकला। ऐसे वक्त में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का दिल टूट जाएगा और जरूर कोई ना कोई उसे बड़ी सजा सुनाएंगे। तो मेरे दोस्तों वो काफिला जब मदीना मुनव्वरा पहुंच गया और फिर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये सारी बातें रखी गई कि किस तरीके से इस शख्स ने उस औरत के अशरफियों को भी चुरा लिया था और साथ ही साथ जबरदस्ती उस औरत के साथ गुनाह भी किया। तो ये बात सुनते ही हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा जलाल आया और ये बात कहने लगी, मैं तुझे तो बहुत ही नेक मानता था, अच्छा इंसान मानता था, लेकिन तू अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। ऐसे वक्त में तुझे कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए। तो मेरे दोस्तों अभी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अभी फैसला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाते और आकर ये बात कहने लगी कि जो औरत जो ये बात कहती है वो सारी की सारी बातें झूठ बोल रही है, यानी जो शख्स है वो नेक है और उसने इस औरत की कोई अशरफिया नहीं चुराई थी और ना ही इस औरत के साथ कोई गुनाह किया था। तो ये बात सुनने के बाद वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि ये बात आप ऐसे कैसे कह सकते हैं जबकि पूरे काफिले वालों ने इस चीज को देखा। तो ये बात सुनने के बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बात कही कि अगर तूने जरा भी झूठ बोला तो इसका बड़ा ही बुरा अंजाम तुझे देखने को मिलेगा। तो मुझे ये बात बता कि फलां जगह पर तूने इससे ये बात नहीं कही थी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहती हूँ। तो इस शख्स ने मना कर दिया था। वो जो औरत थी वो बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांपने लगी और फौरन ही ये बात कहने लगी कि हाँ मैंने ये बात कही थी। तो उसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही कि फिर जब इस शख्स ने गुनाह करने से मना कर दिया तो ऐसे वक्त में तूने इसे धमकी दी थी या नहीं कि मैं तुझे बदनाम कर दूंगी। तो वो जो औरत थी वो डर और खौफ की वजह से सच बताने लगी और वहाँ तक कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा वाकया सुना दिया। तो वो जो औरत थी वो हर बात के ऊपर राजी हो गई और उसने अपनी गलती को मान लिया, लेकिन बाकी जितने भी लोग मौजूद थे वो ये बात कहने लगी, हम तो ये सोच रहे थे कि ये जो शख्स है ये गलत है, लेकिन असल में तो ये औरत गलत है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए।
تو वैसे वक्त में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि फलां कब्रिस्तान में उसे ले जाओ और वहाँ गड्ढा खोदने के बाद उसका आधा जिस्म वो गड्ढे के अंदर रखो और आधा जिस्म जो है वो गड्ढे से बाहर रखो और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। तो दोस्तों वैसा ही किया गया और उसके बाद जो औरत थी वो हलाक हो गई। लेकिन जो बाकी लोग थे वो सारे ये बात कहने लगी कि आपको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई, यानी पूरा जो वाकया था वो आपने सारा कैसे बता दिया। तो इस बात के ऊपर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगी कि अल्लाह ने मेरी नजरों के सामने पूरा वाकया पेश कर दिया ताकि ये जो बेकसूर है ये किसी भी तरीके से रुसवा ना हो जाए। अल्लाह इस बेकसूर से राजी है। तो मेरे दोस्तों इसी हवाले से हमें ये बात मालूम पड़ती है कि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो वैसे वक्त में अल्लाह जरूर उस दुआ को कबूल फरमाता है। बस शर्त ये है कि जो दुआ है वो जायज होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों सोचिए इस चीज को कि जब गुलामों का ये आलम है कि अल्लाह ताला सारा वाकया आंखों के सामने पेश कर देता है और उन्हें ऐसे नजर आता है कि जैसे उनकी आंखों के सामने हो रहा हो, तो सोचिए इस चीज को कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। सुबहान अल्लाह, उनका मर्तबा क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह वाकया कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।